Start call. Assalamu alaikum, my dear student. How are you? Okay, already I finished the chapter number 6, atomic structure. Now the second part, the second chapter of chemistry, that is chemical reaction. Today I start the chemical reaction. The main topics are symbol, formula, valency, and radical. We have to know these 4 terms. Okay, this is the most important part of the chemistry. Okay, now the first thing is symbol. Okay, write down symbol. Actually, what is symbol? Symbol is the short form of an element. Symbol is the short form of an element. Do you know my short form? Okay, my short form is AK. AK means Abul Kalam. So my short form is AK. So this is the symbol of Abul Kalam. Similarly, hydrogen is an element, hydrogen, and its short form is H. So the symbol of hydrogen is H. Similarly, oxygen, its short form is O. That is why O is the symbol of oxygen. Now, sodium, the symbol is Na. Now the question is that, sir, here only the one letter, but why here the 2 letters? Okay, there are some elements which are symbolized by the first letter or first letter and second letter, or first letter and emphasis letter. Say for example, nitrogen, it is a N symbol. But if you write the symbol of nitrogen, sodium is N, so it means it may be nitrogen or sodium, whatever it is. That's why sometimes we symbol the first letter and second letter or emphasis letter. Okay, next, sodium, the first letter is S, but why here the nitrogen N? Why here the N? Okay, there are some elements which are symbolized by the first letter or first letter and second letter of their Latin name. That's why the sodium, its Latin name is natrium. Latin name is natrium. That's why natrium. So the first letter is N and second letter is A. So another thing is that the first letter, if there are 2 letters of the symbol of an element, first letter you have to write in capital letter, then second letter or the emphasis letter must be written in small letter. So the symbol of sodium is N, is the first letter of natrium, and the second letter is A. So you have to write here the small letter. That's it. That is why the symbol of sodium is Na. Magnesium. Walaikum assalam. Okay. You have any question, please? Sir, magnesium is sir M na? Hey, magnesium not only M, magnesium Mg. Okay, magnesium Mg. Now question is that why sir Mg? Magnesium is the English name, and here the first letter is M and second letter is A, but not written here the second letter. But sir, here, okay, sir. but second letter not. Let me finish. But second letter not written here. Second letter not written here. Here written the emphasis letter magnesium. So G is the emphasis letter. That's why the symbol of magnesium is Mg. Okay, have you got it? Okay, tahole symbol. Now question is, sir, what is symbol? How to write? But what is the definition? Okay, write down symbol. The short expression of an element is called
symbol. The short expression of an element is called symbol. Example. These are the examples of symbol. Okay. Please. I have a question. Okay. Sir, can you tell me the configuration of calcium? Okay, electronic configuration of calcium. Okay. Now all Yes, sir. symbol of calcium or the electronic configuration. The electronic configuration. Okay, lekho EC. EC means electronic configuration of calcium. CA Calcium. in short. Okay, the short form of calcium is Ca. The symbol Ca. Okay. Now the atomic number of calcium is 20, and it is a neutral atom. It is a neutral atom, so its electron is 20. Now electronic configuration: first shell, second shell, third shell, and fourth shell. The first shell, maximum containing capacity 2 electron. Second shell, maximum containing 8 electrons. Third shell, maximum containing 18 electrons. But remaining in hand 10. So according to rules, it is correct, but actually this is not correct. According to rules, it is correct. It is right, but actually it is not. But Okay. sir, we should there is a- also express it with the electronic configuration in the real way. Okay. Later on. Now this is 8 and this is 2. This is the correct electronic configuration of calcium. Now question is that, sir, Why it happens? Why, sir? but why it is happened? Okay, that is the main So I can theme answer and this. main question. Okay, thank you very much. Okay, একজনের সায়েন্টিস্ট নাম হলো আউফবাউ, AUFBAU, আউফবাউ। There is a huge question actually, অনেক বড় জিনিস, তবু আমি তোমাদেরকে শেখাচ্ছি কেন এটা হয়। আমি প্রুভ করব আজকে, এটাই প্রুভ করব আমি। দেখো, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের অ্যাকচুয়াল যে মিনিং কিন্তু এটা না। এটা কোথা থেকে এসেছে সেটা জানতে গেলে আমাদের আউফবাউ প্রিন্সিপলটা আমাদের জানতে হবে। তো 1 নাম্বার শেল আমি যদি ড্র করি, that is the first shell, that is the second shell, that is the third shell, and this is the fourth shell. Okay, this shell name is K, this is the L, this is the M, this is the N. Okay, according to the rules, K shell maximum 2 electrons, L shell maximum 8 electrons, M shell maximum 18 electrons, and N shell maximum 32 electrons capacity. Now in a main energy shell, এই এক একটা শেলকে বলা হয় মেইন এনার্জি শেল। In a main energy shell there are one or more subshells. কি বললাম? একটা মেইন এনার্জি শেলের মধ্যে কি থাকে? one or more subshell থাকে। Subshells are, আমি এখানে লিখি, in a main energy shell there are one or more subshells. Subshells are S, P, D and F. 4টার বেশি সাবশেল থাকে না। কোন শেলে একটা, কোন শেলে 2টা, কোন শেলে 3টা, কোন শেলে 4টা, এইরকম থাকে। ওকে, and subshells maximum containing capacity of electron in different subshells are 2, 6, 10, 14. এটা মনে রাখবে। সাবশেলে maximum containing capacity of electron 2, 6, 10, 14. This is the maximum capacity of electron in different subshells. Okay. Now, how many subshells are there in K shell? How many subshells L shell? How many subshells are there in M shell? And how many subshells are there in N shell? We have to know. But how to calculate the number of subshell in different main energy shell? Okay, তাহলে আমরা আসি।
এখন দেখো কে শেল, তার মানে এটা 1 নাম্বার শেল, দ্যাট ইজ n এর ভ্যালু 1। এখানে একটাই সাবশেল থাকে, দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান সাবশেল and its name is 1s। তাহলে বলো তো দেখি, the first energy shell, how many subshells? Please. Two. Only Two. one subshell. One subshell, one name, 1s. Very good. N equals to 2, that is L shell. Do you know how many subshells? 2 subshells. 6. These are 2s, 2p. The second shell এ কয়টা সাবশেল থাকে? 2 কি 2s and 2p। 2s and 2p। হ্যাঁ, থার্ড শেল, that is m shell, how many subshells? 3, 3s, 3p, 3d। Okay, now n equals to 4, that is n shell। n shell এ হচ্ছে 4s, চারটা সাবশেল, 4p, 4s, 4d, 4s, 4f. 4p, 4t, 4f। 4 very good, very good। 4 হবে। হ্যাঁ 4 হবে, 4 নাম্বার শেল, তাই 4 4 করে আছে। ওকে, আচ্ছা এবার দেখি কেমন পারো, কেউ যদি পারো আমি রিয়েলি খুব খুশি হব। দেখি বলো ও শেলে কয়টা সাবশেল থাকবে? 5। নো, সাবশেল তো 4টার বেশি থাকবে না, মোট সাবশেলের সংখ্যা তো 4টা। তাহলে এখানে হবে 5s, 5p, 5d, 5f। 5f। ওকে, देयर इज ए 5 সাবশেল। মনে রাখতে হবে 4টার বেশি সাবশেল থাকবে না, কিন্তু এখানে সংখ্যাটা হবে 5 নাম্বার শেল, তাই 5 হবে। যদি 4 Sorry? নাম্বার শেল তাই এখানে 4 হবে, থার্ড শেল তাই এখানে 3 হবে। মনে রাখতে হবে কে শেলে একটা, এল শেলে 2টা, এম শেলে 3টা, এন শেলে 4টা, এর পরে যত শেল আছে 4টার বেশি থাকবে না। যদি বলা হয় সেভেন্থ শেল, সেভেন্থ শেল কয়টা সাবশেল থাকবে? 4টা। কি হবে? 7s, 7p, 7d, 7d, 7f। 7f। ভেরি গুড আনসার। ওকে, এখন দেখো যে কথাটা বলেছিলাম আউটবাউ, আউটবাউ বলছে কি জানো, যে ইলেকট্রন প্রথমত আমাদের লোয়ার এনার্জি সাবশেলে যাবে। ভালো করে শুনবে, লোয়ার এনার্জি থেকে হায়ার এনার্জি সাবশেলে গ্র্যাজুয়ালি গোজ টু দা লোয়ার টু হায়ার এনার্জি সাবশেল। ইলেকট্রন এন্টার্স গ্র্যাজুয়ালি ফ্রম লোয়ার টু হায়ার এনার্জি সাবশেল। আবার রিপিট করি, ইলেকট্রন গ্র্যাজুয়ালি গোজ বা এন্টার্স ফ্রম লোয়ার টু হায়ার এনার্জি সাবশেল। লিখে নাও, ইলেকট্রন গ্র্যাজুয়ালি গোজ ফ্রম লোয়ার টু হায়ার এনার্জি সাবশেল। মনে থাকবে? এখন প্রশ্ন হলো Can you স্যার, repeat it এটা again? কি আপনার বায়োলজিতে আমরা ডিফিউশন সম্বন্ধে পড়ছিলাম ওইরকম ভাবে নাকি? ওই রকম না, প্রত্যেকটা এনার্জি সাবশেলের এনার্জির স্ট্রেংথ আছে, প্রত্যেকটা সাবশেলের এনার্জি স্ট্রেংথ আছে। তো সেই আউটবাউ বলতেছে যে লোয়ার এনার্জি থেকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অনুসারে লোয়ার থেকে হায়ার এনার্জি সাবশেলে গ্র্যাজুয়ালি এন্টার করবে। লোয়ারটা ফুলফিল হবে, দেন হায়ার এনার্জি শেলে তারা সাবশেলে এন্টার করবে, রাইট? তো এখানে আমরা কি করে কাউন্ট করব সেটা আউটবাউ বলে দিয়েছে। সে বলছে যে এই অর্ডার অনুসারে দেখো কিভাবে হয়, এটা অনেক এক্সপ্লানেশন, সেটা আমি তোমাদেরকে এখন দেখাচ্ছি না, দেখাতে গেলে পুরো 2টা ক্লাস লাগে, আমি তোমাদেরকে এই পর্যন্ত দেখালাম। তো দেখো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবে, যে এখানে বলো তো দেখি অ্যারো সাইনটা কার উপর দিয়ে গেছে? প্রথম অ্যারো সাইনটা যার উপর দিয়ে গেছে সেইভাবেই হলো যে স্ট্রেংথ অফ দ্য সাবশেল। প্লিজ কেউ কথা বলবে? যেমন আমরা যদি দেখি 1s, 1s সবার আগে গেছে, তাহলে 1s। নেক্সট কার উপর দিয়ে গেছে? 2s। স্যার 2s, স্যার হ্যাঁ। স্যার 1s 2s 2p স্যার এটা একটু স্যার একবার বুঝাবেন স্যার, আমি ভালো করে বুঝি নাই। আচ্ছা ওকে, একটু পরে আসি। তাহলে 1s এর পরে কি 2s, তারপরে কি 2p। দেখো খেয়াল করো 2p, রাইট? 2p এর পর কোনটা? 3s, 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 2p এর Yes, পরে sir. 3s, 2p এর পরে 3s, নেক্সট Yes। নেক্সট 4p আবার 4p বলে, 3s এর পরে 3p, স্যার 3p, 3p আচ্ছা স্যার 3p 3s এর পরে বাবা এখান থেকে আসো 3p, 3p এর পরে কি? 3d নো, 3d, 3p এর পরে 4s, 3d নাকি? 4s, 4s 4s, তারপরে 3d, 3d, ভেরি গুড, তারপরে 4p 4p, 4p। আচ্ছা আমরা এই এই আচ্ছা 5s। ওকে 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 ওকে, আমরা এই পর্যন্ত জেনে রাখলাম। একজন বলেছিলেন স্যার আপনার এই যে 1s 2s 2p কি, এটা আমি বলি। দেখো প্লিজ
লিসেন টু মি। এটা হলো একটা অ্যাটমের স্ট্রাকচার। অ্যাটমের টু পার্টস। ইন অ্যান অ্যাটম দেয়ার আর টু পার্টস, ওয়ান ইজ নিউক্লিয়াস, অ্যানাদার ইজ শেল। শেলগুলোকে বলা হয় প্রিন্সিপাল এনার্জি শেল। প্রিন্সিপাল এনার্জি শেলকে এন ডিনোট করা হয়। এন এর ভ্যালু যদি 1 হয় ওই শেলটার নাম হলো কে শেল। এন এর ভ্যালু 2 হলে ওই শেলটাকে বলা হয় এল শেল। কথা হচ্ছে প্লিজ। এন এর ভ্যালু 2 হলে ওটাকে এল শেল, এন এর ভ্যালু 3 হলে ওটাকে এম শেল বলে, এন এর ভ্যালু 4 হলে ওটাকে এন শেল বলে, এন এর ভ্যালু 5 হলে ওটাকে ও শেল বলে। ওকে, নেক্সট থিং ইজ দ্যাট যে এক একটা শেলের মধ্যে তোমাদের কারোর মধ্যে বাসায় কথা হচ্ছে প্লিজ। রিদওয়ান সরি স্যার, সরি। তোমার মাইকের থেকে আওয়াজ আসছে। তোমাদের বাসায় কারোর বাসায় কথা বলছো, ডিস্টার্ব হচ্ছে, প্লিজ শোনো। এক একটা মেইন এনার্জি শেলের মধ্যে ওয়ান অর মোর সাবশেল থাকে। এক একটা মেইন এনার্জি শেলের মধ্যে কি থাকে? ওয়ান অর মোর সাবশেল থাকে। সাবশেল গুলো হলো এস, পি, ডি এন্ড এফ, রাইট? ওকে, তাহলে আমরা দেখি কে শেলে হাউ মেনি সাবশেলস? অনলি ওয়ান। কি? আর সাবশেলসটা কি স্যার? সাবশেল মানে হলো সাব ডিস্ট্রিক্ট। কাকে বলে? একটা ডিস্ট্রিক্টের যে থানাগুলো, এটা সাব ডিস্ট্রিক্ট বলে। মনে করো আমাদের এই ফ্লোরটা হলো একটা মেন এনার্জি ফ্লোর, মেন ফ্লোর। মেন ফ্লোরে দুটো রুম, সো সাব রুম বলা হয়, ওই ফ্লোরের সাব রুম। ঠিক এই যে কে শেল, এই শেলের মধ্যে দুইটা সাবশেল আছে, বা একটা সাবশেল থাকতে পারে, দুইটা থাকতে পারে, তিনটা থাকতে পারে। তো আমরা কে শেলে দেখলাম একটাই সাবশেল, নাম হলো 1s। 2 নাম্বার অর্থাৎ এল শেলে গিয়ে দেখলাম দুইটা সাবশেল আছে, যার নাম 2s 2p। থার্ড এনার্জি শেলে গিয়ে দেখলাম তিনটা সাবশেল আছে, এটা 3s 3p 3d। 4 নাম্বার শেলে গিয়ে দেখলাম চারটা সাবশেল আছে, 4s 4p 4d 4f। ঠিক সিমিলারলি 5 নাম্বার শেলে যদি যাই, দেখবো দেয়ার আর 4 সাবশেলস। দিস আর 5s 5p 5d 5f। কিন্তু স্যার Okay. স্যার কে এর মধ্যে স্যার একটা, স্যার টু, স্যার এরপর এল এর মধ্যে দুইটা, এরকম করে স্যার। এরপর স্যার এন পর্যন্ত স্যার চারটা, তাহলে স্যার ও এর সময় স্যার 5টা কেন হলো না স্যার? ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, খুব গুড কোশ্চেন। টোটাল সাবশেলের সংখ্যা কিন্তু এসপিডিএফ 4টার বেশি নাই। হ্যাঁ স্যার। তাহলে তুমি এখানে আচ্ছা স্যার, হাইব্রিডের পরে কি সাবশেলের দিবা? কাজ কি? সাবশেলের কাজ হলো, সাবশেলে ইলেকট্রন থাকে, শেলে কি থাকে? ইলেকট্রন থাকে। তুমি মনে করো তোমার বাসা 4th ফ্লোর, তার মানে 4th এনার্জি শেল। তোমার বাসায় মনে করো 4টা রুম আছে, 4টা বেডরুম আছে। তাহলে ওই রুমে কে থাকে? তুমি থাকো। অর্থাৎ তুমি যদি ইলেকট্রন হিসাবে কাউন্ট করি, সাবশেল হলো একটা প্লেস যেখানে ইলেকট্রন থাকে। তাহলে তোমার রুমে তুমি থাকো, তোমার আরেকটা রুমে তোমার বোন থাকে, একটা রুমে তোমার দাদা দাদি থাকে, আর একটা রুমে তোমার বাবা মা থাকে। তাহলে টোটাল কতজন থাকলে ওই ফ্লোরে? টোটাল থাকলে 2 2 4 5 6। তাহলে এই যে 6 তোমরা থাকলে 6%, দ্যাট ইজ কল্ড ইলেকট্রন। সাবশেলও ইলেকট্রন থাকে, আর টোটাল একটা শেলে টোটাল ইলেকট্রন কতগুলো থাকে? অর্থাৎ সাবশেলের ইলেকট্রন কাউন্ট করলে ওই মেইন এনার্জি শেলের ইলেকট্রন পাওয়া যায়। সাবশেলের ইলেকট্রন কাউন্ট করলে ওই শেলের টোটাল ইলেকট্রন পাওয়া যায়। কথা ক্লিয়ার? মনে করো বেসিক্যালি সাবশেল ইলেকট্রন গুলোকে ধরে রাখবে। হ্যাঁ, সাবশেল ইলেকট্রনকে ধরে রাখবে। ভেরি গুড। তাহলে সাবশেল স্যার ইলেকট্রন যতগুলি স্যার তাহলে আচ্ছা, শেল হবে, main ওইটার মধ্যে electron স্যার এর- মাত্র 4টাই থাকবে না স্যার সাবশেল? হ্যাঁ, 4টে, যত শেল সংখ্যা বাড়ুক না কেন 4টার বেশি সাবশেল থাকবে না। ভেরি ঠিক গুড আছে। আনসার। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা এখন স্যার, আমি এই যে স্যার এই যে মেইন ইলেকট্রন গুলো আছে, সাবশেল কি স্যার? এটা ইলেকট্রনের এক ধরনের রুম বলা যেতে পারে। হ্যাঁ, রাইট, ইলেকট্রন থাকার যে প্লেস বা রুম, সেটাকেই বলা হয় সাবশেল। সাবশেলে ইলেকট্রন থাকে, রাইট? এখন বলতে পারো কেন মেইন এনার্জি শেলে ইলেকট্রন থাকে না? হ্যাঁ থাকে, কারণ মেইন এনার্জি শেলের মধ্যেই তো সাবশেল আছে। মনে করো এইরকম আছে 2s 2 2p6, টোটালটা তো এল শেল। এই যে টোটালটা তো এল শেল, কিন্তু যদি বলা হয় এস এ কয়টা, এস রুমে কয়টা ইলেকট্রন আছে? 2টা। পি রুমে কয়টা ইলেকট্রন আছে? 6টা। 6টা। তো টোটাল ইলেকট্রন কত আছে এই সেকেন্ড এনার্জি শেলে? কয়টা আছে? 6 to 8। কথা ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, এখন দেখো ভালো করে খেয়াল করো। আউবাউ সে একটা কথা বলেছে, যখন ইলেকট্রন এন্টার করে, যখন ইলেকট্রন এন্টার করে, ওকে, যখন ইলেকট্রন এন্টার করে তখন ইলেকট্রন গ্র্যাজুয়ালি গোজ ফ্রম লোয়ার টু হায়ার এনার্জি সাবশেল। ইলেকট্রন গ্র্যাজুয়ালি গোজ ফ্রম লোয়ার টু
হায়ার এনার্জি সাবশেল। মনে থাকবে কথাটা, প্লিজ হ্যাঁ রিপ্লাই স্যার। দাও। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আর এই স্ট্রেংথ অফ দা সাবশেল কিভাবে ডিটারমাইন করলাম, যে অ্যারো সাইন যার উপর দিকে গেছে সেইভাবে আমি ডিটারমাইন করেছি। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. স্যার Yes. এখন আসা যাক, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি এখন দেব ক্যালসিয়াম। ওকে, দেখো ক্যালসিয়াম Ca20, তাহলে এইভাবে দিতে থাকো 1s, ম্যাক্সিমাম কয়টা থাকবে 2 ইলেকট্রনস, এর মাথায় দিতে হবে ইলেকট্রনের সংখ্যা। তাহলে এসে তো 2টার বেশি থাকবে না, এই একটা রুম, ছোট রুম যেখানে 2টার বেশি ইলেকট্রন থাকে না। তারপরে স্যার, 2s প্লাস, প্রতি সাবশেলে কি স্যার মানে 4টা করে ঘর থাকবে স্যার, মানে ওটার বেশি হবে না স্যার? না প্রত্যেকটা রুমে না রে বাবা, এক একটা রুমে আমি তো বললাম কে শেলে একটাই সাবশেল 1s, এল শেলে 2টা সাবশেল 2s 2p। এখন তুমি যদি বলো কে শেলে কি 4টা সাবশেল থাকবে, না, কিন্তু শেল সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন ম্যাক্সিমাম 4টার বেশি সাবশেল থাকবে না। এবার বুঝছো? ইয়েস স্যার। Yes, ম্যাক্সিমাম 4টার বেশি থাকবে না। আচ্ছা ওকে, তাহলে আসি 1s ফিল আপ, 2s এ আসি, কয়টা থাকবে ইলেকট্রন তোমরা বলো, কয়টা থাকবে? হাউ মেনি? 2s 2s এ কয়টা থাকবে? 2. 2, ভেরি গুড। তারপরে 2p কয়টা থাকবে? কয়টা? হ্যাঁ 6টা। 6টা, ভেরি গুড। আবার খেয়াল করতে হবে 20 এর উপর যেন না হয়। তারপরে কত? 3s কয়টা থাকবে? স্যার কয়টা থাকবে? 2, 2 কয়টা হলো মোট? 2 to 4 6 10 12। এবার 3p কয়টা থাকবে? 6 6। ওকে, তা হাউ মেনি টোটাল কাউন্ট করো? 18 হয়েছে। 18. 18। 3p এর পরে কি? 3p এর পরে কি? 4s 4s কয়টা থাকবে? 2টা। 2টা। এখন আমি একটু সাজিয়ে লিখবো, দেখো একটু কায়দা করে লিখবো। 2s 2p 3s 3p 4s 2। বলো তো এটা কত নাম্বার শেলের সাবশেল ছিল, কোন শেলের? K. স্যার কে? কে শেল, ভেরি গুড। কয়টা ইলেকট্রন? কয়টা ইলেকট্রন? স্যার 2টা। 2টা. 2s 2p কার সাবশেল? স্যার L. L এল, ভেরি গুড। কয়টা ইলেকট্রন আছে টোটাল? 8. 8টা। 8 8, ভেরি গুড। এটা 3 নাম্বার কার শেল? M. M M. এম শেল, ভেরি গুড। কয়টা ইলেকট্রন আছে? 8 8টা. 8. 8। এটা কার শেল? N. N. N এ কয়টা? 2. 2টা. 2 2। আমি প্রুভ করে দিছি, Yes, স্যার sir. আরেকটা sir. এক্সাম্পল দেখাবেন sir. স্যার? আমি প্রুভ করে দিছি কিনা? Yes, sir. তাই আমাদের নিয়ম হলো আগে এটা শিখে ওইটা শিখতে হয়। বাট তোমাদের লেভেল অফ ক্লাস 8 এগুলো একটু ডিফিকাল্টিস বলেই তোমাদের যখন বইটা সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়, এই জন্য তোমার বইতে 1 থেকে 18টা পর্যন্ত এলিমেন্ট আছে। বাট আমরা হয়তো একটু বেশি শেখাই, এবং তোমরা প্রশ্ন করেছো বলে আমরা এটা শেখালাম যে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন কিভাবে যায়। এখন আরেকটা তুমি বলছো স্যার আরেকটা দেখান। ওকে, এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে স্যার আপনি যদি এটা করে দেন আমাদের ভ্যানাডিয়াম 23 অ্যাকর্ডিং টু রুলস অফ ইওর বুক, তোমার বইতে যেটা আছে কে শেল 2 ভ্যানাডিয়াম কি এক ধরনের অ্যাটম? মেটাল মেটাল মেটাল, হ্যাঁ এর আচ্ছা, সিম্বল এ স্যার। হ্যাঁ ইয়া ক্যালসিয়ামে তাহলে স্যার খালি ক্যালসিয়ামে কেন এরকম হলো স্যার? অন্যান্য শুধু যে ক্যালসিয়ামের না, অন্যান্য সবগুলোই রসে দেখো কেন? দেখো আমি বলি, শুধু ক্যালসিয়াম না অন্যগুলোতেও আছে। এই দেখো, দেখানোর পরে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবো আমি, তুমি রেডি থেকো। ওকে, ভ্যানাডিয়াম 23 2, এটা হলো 8 এম শেল। টোটাল কয়টা হয়েছে আমাদের? 10. 10 ম্যাক্সিমাম এম এ থাকতে পারে 18টা, তাহলে 10 হলে আর কয়টা থাকবে এখানে বলো? এখানে 23টা 10 বাদ দিলে 13। 14. অ্যাকর্ডিং টু রুলস অফ ইওর বুক বা অন ইওর বুক, ইন ইওর বুক, সেখানে এইটা হওয়ার কথা ছিল, তাই না? কথা Yes, ছিল sir. কিনা? Yes sir. Yes, কিন্তু sir. Yes, sir. এটা ভুল। Why, sir? এর কারেক্ট ফর্মটা কি? তাহলে আমরা এই যে এইরকম অনুসারে দেখো, এর কারেক্ট ফর্মটা আমরা দেখে নিই এখন। ভ্যানাডিয়াম 23, ওকে, এইভাবে আগাতে থাকো। 1s কয়টা থাকবে বলতে থাকো? 1s এ কয়টা থাকবে? 2. 2 2. তারপরে 2. 2s 2s. 2s. 2, ভেরি গুড। তারপরে 2p 2p. 2p 6. 6, তারপরে 3s. 3s 2. 3s. 2.
2 2s2 ভেরি গুড তারপরে 3p6 3p6 তারপরে 4s2 4s1 2 কয়টা হলো মোট কয়টা হলো দেখো 4s2 টোটাল কয়টা হয়েছে 20 ক্যালকুলেট করে দেখো 2 20 স্যার 20 রিমেনিং ইন হ্যান্ড হাউ মেনি স্যার রিমেনিং 3 তাহলে 3d তে যাও 3d কয়টা হবে 3 কারণ d তে ম্যাক্সিমাম 10টা থাকতে পারে ওকে এবার দেখো আমি একটু সাজিয়ে লিখবো স্যার এখানে 3d হলো কেন স্যার 4s হলো না কেন ডাইরেক্ট 3d 4s এর পরে তো 3d 4s তো ফ্ল্যাপ অলরেডি আচ্ছা আচ্ছা এখন আমি একটু সাজিয়ে লিখবো 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d টা আগে নিয়ে আসবো তারপরে 4s2 আমি একটু বক্স করে আরো সুন্দর করে দেখাই that is the k shell that is the l shell that is the m shell that is the n shell okay now this is the k shell right yes sir Yes, sir. এই যে Yes, এই যে আমি sir. লিখলাম k shell-এ একটা l shell-এ দুইটা 2s 2p m shell-এ তিনটা 3s 3p 3d n shell-এ চারটা 4s 4p 4d 4f okay তাহলে এটা k shell how many electrons 2. 2 2 l shell-এ how many electrons 8 8 8 very good m shell-এ how many electrons 18. I count করে আন্দাজে বলো না 12 আবার বলে 12 Oh, আচ্ছা। 11 এটা কত শেল কয়টা 2 2 আমি লিখলাম 2 8 13 বাট এখানে হচ্ছে কত 2 8 11 2 স্যার এটা Clear? এরকম হলো কেন স্যার মানে এম এ 13 হলো না কেন এম এ 13 হলো না কেন আসলে তো এটা কোনো রুলস না এটা তোমাদের বইতে অনলি it follows only 1 to 18 elements it follows the only 1 to 18 elements যার 1 থেকে 18 পর্যন্ত ইলেকট্রন আছে এই জন্য ক্লাস 8 এর লেভেলে এই শর্টকাট মেথডটা শেখানো হয় বাট অ্যাকচুয়াল মেথড হলো এই যে আউটবাউ প্রিন্সিপল অনুসারে এটা হওয়ার কথা এবার বুঝতে পেরেছো Yes, সেই sir. জন্য তোমাদের বইতে 1 থেকে 18 আছে তোমাদের বইতে কিন্তু এর উপরের গেলে তখন আর পারো না তাহলে এটাই হলো এক হ্যাঁ স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে সেটা তো ইউজলেস হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ইউজলেস অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ তারপর বলো স্যার আমার কোশ্চেন হলো স্যার আমরা যেই শেল গুলো লিখি আমরা ওখানে কে এল এন এম এগুলো আমরা কেন দিই আমরা কে এল এম এন কেন দিই এটা হলো একটা অ্যাটমের বিভিন্ন এনার্জি শেল থাকে এটা বোর অ্যাটমিক মডেল সেখানে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা শেলকে এন দ্বারা ডিনোট করা হয় এন দ্বারা ডিনোট করা হয় এন এর ভ্যালু 1 হলে তখন ওই শেলটার নাম দেয়া হলো কে শেল এন এর ভ্যালু 2 হলে ওটাকে নাম দেয়া হলো এল শেল এন এর ভ্যালু 3 হলে ওটাকে নাম দেয়া হলো এম শেল এন এর ভ্যালু 4 হলে ওটাকে নাম দেয়া হলো এন শেল এন এর ভ্যালু 5 হলে ওটাকে নাম দেয়া হলো ও শেল এন এর ভ্যালু 6 হলে ওটাকে কে এল এম এন ও পি অর্থাৎ এ থেকে শুরু করা হয়েছে কথা clear? এগুলো এই নেমগুলো কি sir. ফিক্স নাকি স্যার অন্য কোনো অ্যালফাবেটও ইউজ করতে পারবো আমরা স্যার বুঝিনি আরেকবার বলো মানে স্যার স্যার আমরা অন্য যে কোন এখানে অ্যালফাবেট বলছি, ইউজ করতে পারবো নাকি নো 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 এই নো কে এটা এল এম এন ও পি এগুলো স্যার এটা পুরো ফিক্সড এটা fixed. জাস্ট স্যার ফিক্স মানে কে থেকে শুরু স্যার করবো একটা জাস্ট অ্যাটমে একে থেকে ম্যাক্সিমাম কে- কয়টা শেল থাকতে পারে এটার কোনো ইয়া আছে বর্ডার আছে এক একটা শেলে কয়টা সাবশেল থাকতে পারে আমি অনেকবার লিখে দিয়েছি তোমার কে শেলে একটা সাবশেল আবার লিখবো কে শেলে একটা এটা ফার্স্ট শেল এটাকে বলা হয় ফার্স্ট এনার্জি শেল কে শেল কে বলা হয় এই যে লিখছি আমি না এই এন এর ভ্যালু 1 মানে ফার্স্ট এনার্জি শেল এখানে একটাই সাবশেল 1s এন এর ভ্যালু 2 অর্থাৎ এটা সেকেন্ড শেলে দুইটা সাবশেল 2s 2p এম থার্ড এনার্জি শেল তিনটা সাবশেল 3s 3p 3d n equals to 4 that is fourth energy shell n shell চারটা সাবশেল 4s 4p 4d 4f n equals to 5 এখানে ড্র করিনি ওটাকে ও শেল বলে চারটা সাবশেল 5s 5p 5d 5f n স্যার equals to ও 6 শেলটা কি লাগে let me ও কি, finish স্যার? let me finish n equals to 6 sixth energy shell 6s 6p 6d 6f not এখানে 6 নাম্বার শেল বলে 6টা থাকবে তা না এই হলো এক একটা শেলের সাবশেলের সংখ্যা এক কথায় এবার আমি বলবো 1 মিনিট শুনবে মনোযোগ দিয়ে সেটা হলো একটা অ্যাটমের টু পার্টস
How many parts of an atom are there? Two parts. Two parts. One is nucleus, another is shell. Shell ke bola hoy principal energy shell. Shell ke bola hoy principal energy shell. Shell e ki thake? Electron thake. Shell e ki thake? Electron thake. Okay, now second thing is that কয়টা শেল আছে? অনেকগুলো শেল থাকতে পারে। কোন অ্যাটমের সাইজ বুঝে ইলেকট্রনের উপরে ডিপেন্ড করবে কোন অ্যাটমে কয়টা শেল থাকবে। ইট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন নাম্বার অফ ইলেকট্রনস। ওকে, সেই হিসাবে শেলগুলোকে আমরা এন দ্বারা ডিনোট করতে পারি। এন এর ভ্যালু হতে পারে 1 2 3 4 5 6, এটাকে মেইন এনার্জি শেল বলা হয়। সায়েন্টিস্টরা আবার এক একটা শেলকে নাম দিয়েছে, অর্থাৎ দ্য ফার্স্ট এনার্জি শেল কে এন ভ্যালু 1, ফার্স্ট এনার্জি শেলকে নাম দিয়েছে কে শেল, সেকেন্ড এনার্জি শেলকে নাম দেওয়া হয়েছে এল শেল, থার্ড এনার্জি শেল নেমড এম শেল, ফোর্থ এনার্জি শেল নেমড এন শেল, ফিফথ এনার্জি শেল ও শেল, পি শেল এন্ড সো অন, রাইট? এরপরে বলছে এক একটা মেইন এনার্জি শেল, ইন এ মেইন এনার্জি শেল দেয়ার আর ওয়ান অর মোর সাবশেল। ইন এ মেইন এনার্জি শেল ওয়ান অর মোর সাবশেল। এখন প্রশ্ন হলো যে এক একটা মেইন এনার্জি শেলে কয়টা সাবশেল থাকবে? ওকে, এটার একটা মেথড আছে, মেথডটা আমি শেখাচ্ছি না, অনেক বড়, সো তোমরা সংক্ষেপে বুঝে নাও যে ফার্স্ট শেলে অনলি ওয়ান সাবশেল নেমড 1s, সেকেন্ড শেল দ্যাট ইজ এল শেল দেয়ার আর টু সাবশেলস 2s 2p, third energy shell 3s 3p 3d, fourth energy shell that is 4s 4p 4d 4f, fifth energy shell that is 5s 5p 5d 5f। এখানে কিন্তু 5 নাম্বার বলে যে 5টা শেল থাকবে এদের মতো তা কিন্তু না, কারণ সাবশেল টোটাল আছে 4টার বেশি নাই, একটা এস, একটা পি, একটা ডি, একটা এফ। সো টোটাল সাবশেল নাম্বার অফ সাবশেল হলো 4টা। Yes, sir. ওকে, এবার ক্লিয়ার? এর পরের পার্টটা আমি বলছি না 2 মিনিট সময় দিবে। এর পরের পার্টটা হলো সাবশেলের আবার স্ট্রেংথ আছে, মোর এনার্জি লেস এনার্জি। তো সেই হিসাবে আউটবাউ একটা ক্যালকুলেশন করেছে যে ইলেকট্রন যখন কোনো সাবশেলে এন্টার করবে তখন লোয়ার থেকে হায়ার এনার্জি সাবশেলে এন্টার করবে, Yes, sir. লোয়ার টু হায়ার এনার্জি সাবশেল। সে কিভাবে কাউন্ট করেছে দেখো, এই যে এইভাবে কাউন্ট করেছে, যেটা আমি তোমাদেরকে দেখালাম। এই যে অ্যারো সাইন যেভাবে যায়, সে এটার একটা রুলস আছে, রুলসটা আমি এখন দেখাবো না কারণ তোমরা বুঝতে পারবে না। এইভাবে কাউন্ট করা হয়েছে। অ্যারো সাইন যারা আগে গেছে সে লেস, তাহলে সবার আগে গেছে 1s, দ্যাট ইজ ওয়াই 1s, নেক্সট গেছে 2s, দ্যাট ইজ 2s, নেক্সট গেছে 2p, দ্যাট ইজ 2p, তারপরে 3s 3s, তারপরে 3p 3p, দেন 4s 4s, দেন 3d 3d, দেন 4p 4p, আর আমি ড্র করিনি এখানে, রাইট? এখন এইভাবে ইলেকট্রন যেতে থাকবে। আরেকটা বলা হয়েছে যে এস ম্যাক্সিমাম কন্টেনিং, এস এ ম্যাক্সিমাম কন্টেনিং 2, পি তে ম্যাক্সিমাম কন্টেনিং 6, ডি তে ম্যাক্সিমাম কন্টেনিং 10, এফ এ ম্যাক্সিমাম কন্টেনিং ক্যাপাসিটি 14, এর বেশি ইলেকট্রন যাবে না। ওকে, হ্যাঁ বলো স্যার এটা কি স্যার কোনদিন আমরা মনে করেন যে একজন করে একজন। ওকে স্যার স্যার মনে করেন যে আপনার অক্সিজেনের যে ইলেকট্রন কনফিগারেশনে 8টা ইলেকট্রন আছে, হ্যাঁ, তো ওই ফার্স্ট যেই কে শেলটা, কে শেলে দেখা যাচ্ছে 2 ইলেকট্রন আছে, তো ওই যে বাকি যে সাইড গুলো থাকে ওকে ওগুলো কি ওকে আপনার ওকে, আমি বুঝতে পেরেছি। দেখো অক্সিজেন 8, স্যার অ্যাকর্ডিং টু, আমি বলিনি ওর প্রশ্ন উত্তর দিই। অ্যাকর্ডিং টু রুলস 8 কে শেলে ম্যাক্সিমাম 2টা, এল শেলে রিমেইনিং 6। দিস ইজ দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, রাইট? Yes, sir. এখন প্রশ্ন, তোমার প্রশ্ন হলো স্যার এই রুলস করে দেখান তো কিভাবে এটা হয়, রাইট? ওকে, No, sir. অক্সিজেন 8, ওকে, প্রথমে 1s 2, তারপরে 2s 2, তারপরে 2p, রিমেইনিং ইলেকট্রন অলরেডি 4। সো দিস ইজ দ্য second shell, this is the first shell K shell, 2, second shell L shell, that is 6. Okay, done? Yes, sir. Yes, sir. কিন্তু স্যার Yes, মনে sir. করেন আমি এখন আমার কাছে এখন ইলেকট্রনস দেখা যাচ্ছে আমার সামনে, এখন যে ইলেকট্রনস আপনার ভেসে যাচ্ছে বা যেগুলো ফ্লোট করতেছে, এটা আদৌ কিভাবে আপনার আছে আমি এটা বুঝতেছি না। আদৌ কোথায় করতেছে, রিমেইন করতেছে কিভাবে আপনার শেলটা, শেলটা? ওকে, ব্যালেন্স করে কিভাবে? দেখো ব্যালেন্স মানে আমি তোমার প্রশ্ন বুঝিনি। তুমি বলছো যে একটা অ্যাটম, এটা তো অ্যাটম দেখা যায় না, একটা অ্যাটম। স্যার আচ্ছা, ওর প্রশ্ন উত্তর দিই প্লিজ। আচ্ছা স্যার, যে একটা প্রশ্ন করবে তার প্রশ্ন উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন করবে না।
ও বলতেছে ইলেকট্রন কোথায় ভাসছে বা ফ্লোট করছে, আসলে ফ্লোট করার এখানে বিষয় নাই, অ্যাটম তো দেখা যায় না। নাম্বার ওয়ান, অ্যাটমে আমরা ধরে নিলাম এইরকম কিছু শেল আছে, শেলে ইলেকট্রন কন্টিনিউয়াসলি রোটেট করে, তোমরা পড়েছো এটা। তো Yes, sir. এখন এই কে শেলে ম্যাক্সিমাম দুটোর বেশি ইলেকট্রন থাকে না, দুটো কন্টিনিউয়াসলি রোটেট করছে। এখন Yes. এই দুটো ইলেকট্রন কোন শেলে আছে? ওয়ান এস সাবশেলে আছে। এখন আমি ধরে নাও অক্সিজেনের 6টা ইলেকট্রন, তাই না? তো অক্সিজেনের যদি আমি ড্র করি তাহলে ফার্স্ট শেলে এই জায়গাটা হলো আমাদের এস, এখানে অক্সিজেনের 2টা সাবশেল আছে, ধরে নাও এই পোরশনটুকু হলো আমাদের 2s পোরশন, আর এখান থেকে এই পোরশনটুকু হলো আমাদের 2p পোরশন, রাইট? তো এখানে আছে 2টা ইলেকট্রন, এখানে আছে 2টা ইলেকট্রন। আমার মনে হয় কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছো যে কিভাবে কোথায়। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Right? sir, এখন ফিগারটা ড্র করতে ইজি হয়েছে। আচ্ছা, আমি আরেকটা দেখাই, আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মনে করো তুমি ফসফরাসের 15, বলো তো কি হবে অ্যাকর্ডিং টু রুলস প্লিজ? 1s, 1s2, 1s2, তারপরে 2s, 2s2, 2s2, তারপরে 2p6, 2p6, তারপরে 3s2, 3s2, কয়টা হয়েছে মোট? আর 12, 12, রিমেইনিং কত? 3, 3, Remaining তাহলে three. পরে 3p3, 3p3, ভেরি 3, ভেরি ভেরি গুড। তাহলে বলো তো এটা কত নাম্বার শেল? কে শেল? k2, কয়টা ইলেকট্রন? 2, ভেরি গুড, k2। এই 2 এটা কত নাম্বার শেল? এল শেল। 8 cell, কয়টা? 8, 8, L3. 8। এটা থার্ড শেল, এম শেল। কয়টা? 5, 5। এখন যদি আমি ড্র করি, দেখো খুব ইন্টারেস্টিং, দ্যাট ফার্স্ট শেল, এখানে একটাই সাবশেল 1s, 2টা ইলেকট্রন আছে, রাইট? Yes, sir. সেকেন্ড শেলে কয়টা পোরশন? 2টা। এখান থেকে ধরে নিই এই পর্যন্ত 2s, আর এখানে ধরে নিই এই পর্যন্ত তোমার 2p। তাহলে এখানে কয়টা ইলেকট্রন আছে? 2টা। এই, আর এখানে কয়টা আছে? 6টা। এই 2টা, এই 2টা, এই 2টা। দেখো তো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? yes sir, yes sir, এবার দেখো থার্ড এনার্জি শেলে চলে যাও। থার্ড এনার্জি শেলে কয়টা সাবশেল? 2s, 3টা, 3s, 3s, 3p, 3d, 3d। এটা 3s, এটা 3p, এটা 3d, রাইট? Yes, sir. আচ্ছা, এখানে ইলেকট্রন আছে কয়টা? এস এ আছে 2টা, আর পি তে আছে 3টা, 3টা, পি তে আছে 3টা, ডি তে ফাঁকা পড়ে আছে, এখনো ইলেকট্রন নাই। তা ওইটা কি ফাঁকাই থাকবে স্যার? হ্যাঁ, ফাঁকা থাকবে, এখানে তো ইলেকট্রন নাই। Okay, sir. এবার ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, Yes, sir. sir. yes sir, Sir, আমি হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে আমরা যে এত সব শেল করতেছি, এটা কি কোনোদিনও এন্ড হবে? বা কেন এন্ড হবে? অ্যাটম যতদিন থাকবে, ম্যাটার যতদিন থাকবে, ওয়ার্ল্ড যতদিন থাকবে, ততদিন এটা এক্সিস্ট করবে। আচ্ছা, এটা কনভার্ট করবে তো স্যার? হ্যাঁ, কনভার্ট করলে আমি ওটাও শেখাচ্ছি। দেখো, যখন কনভার্ট করে, যখন আয়নে ফর্ম হয়, তখন ওই শেল প্লেন আকাশে ওড়ে বলেই রাস্তা থাকে, যখন ওড়ে না তখন রাস্তা থাকে? No, একটা sir. যে পথে যায় সেটাই তার রাস্তা। ইলেকট্রন যে পথে থাকবে, ইলেকট্রন নাই, রাস্তা নাই, এটা তো ফাঁকা। অ্যাকচুয়ালি এইরকম যে দাগ দেওয়া হয় এইরকম কিন্তু না, যে পথে ঘুরে সেটাই তার পাথ। Yes, sir. মানে স্যার Okay. কোনো দাগ দেখা যায় না, নরমাল? না, দাগ দেখা যায় না, রাইট, কিন্তু তার একটা ডাইরেকশন থাকে, ওই প্লেনের রাস্তা। ওকে, এবার দেখো, দেখি কে কত ট্যালেন্ট, এবার বোঝা যাবে আমি কতটুকু শেখাতে পারলাম, এবার দেখা যাবে। দেখো, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন of iron. Iron is atomic number 26. Okay. Option A 2, 8, 16. Option B 2, 8, 14. 2, C 2, 8, 12, 4. D 2, 8, 10, 6. দেখি কেমন পারো। স্যার আয়নের কত বললেন স্যার? 26? 26. আয়রনের 26 এর লিখে দিছি। সি Which স্যার, B 2 হবে 8 স্যার। 12 4 এক একজন করে বলো তো, তোমার নাম কি বলো। হবে স্যার? তাহমিদ আমার নাম স্যার, রেদন B সেন। হবে। 22 আর 4 স্যার, সি নাম্বার, স্যার সি নাম্বার। তো সি নাম্বার, B নাম্বার হবে স্যার। তো সি sir, C, Okay. sir, C, Okay. C, ওকে 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 ওকে
এখানে see, সবগুলোতেই 2 8 12 এমন ভাবে, প্লিজ লেট মি ফিনিশ, এখানে সবগুলোতেই 26 আছে, কোনোটাই সন্দেহ নেই, সবগুলো কাউন্ট করে দেখো 26 আছে, রাইট? স্যার এখানে স্যার ভুল আছে একটা। কোনটা ভুল আছে? স্যার এখানে তো স্যার এম এ তো স্যার 8টা থাকবে না স্যার? এইরকম তো কোনো নিয়ম শেখাইনি আমি। Yes, sir. এম এ তো ম্যাক্সিমাম 18টা থাকবে। Yes, sir. এখন বলো তোমরা এক এক করে বলো, কে কে কোনটা বলো দেখি। এ Sir, বলেছো C কয়জন? প্লিজ, এ বলেছো কতজন? কে কে বলেছো বলো। ওকে, এতে কেউ নাই। বি বলেছো কয়জন? তা আমি বলছি স্যার। তোমার নাম কি? তাহমিদ কবির। তাহমিদ কবির হচ্ছে, ওকে, টি লিখলাম। সি বলেছো কতজন? Sir, আমি স্যার আমি আমি স্যার অনেকেই সি বলেছো। ডি বলেছো একজন? ডি বলেছো একজনও? ডি বলেছো কিনা একজনও? No, sir. ডি বলেনি একজন। ওকে, এখন আসা যাক যে এ বি সি ডি এর মধ্যে কোনটা কারেক্ট আমরা দেখবো, রাইট? ওকে, আমি স্যার আসি। আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ। হ্যাঁ, কি বলো? স্যার বি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার নাম কি? জারিয়া। কি, জারিয়া? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ওকে, আয়রন 26। ওকে, দেখো 1s বলতে থাকো, কি হবে? 1s2 2 1s2 Sir, I want to also change. I want to 2s2 সবাই চেঞ্জ করে, হ্যাঁ জানি তো, সবাই চেঞ্জ করে বি বলবো, আমি বুঝতে পেরেছি। ওকে, তারপর না ভেরি স্যার গুড। আমি চেঞ্জ করব না। আমি ঠিক ছিলাম। আচ্ছা, ওকে, দেখো B 1s2 হবে। 2s2 2p6 তারপরে 2p6 2p6 তারপরে 2s2 3s2 তারপরে 3p6 3p6 তারপর 4s2 4s2, রাইট? 3d3 হবে না 3D স্যার 3d3 তারপর 4s2 না 3D3 তারপর 3D6 3d6 যা ছিল, করেছি কারেক্ট, 3D6 কাউন্ট করে দেখো কারেক্ট। আচ্ছা, ওকে, আমি একটু সাজিয়ে লিখি। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, 2 that is the k shell, that is the l shell, that is the m shell, L shell that 8, is the n shell. M shell 14, M 2 N shell 2 8 8, 14. 14 2 নাম্বার। তার বিটাই আমি বলছিলাম স্যার সবার আগে। স্যার আচ্ছা, আমিও তুমি বলেছি। আন্দাজে বলেছো না জেনে বলেছো তাই বলো? আর স্যার গেস আমি করে লাস্টে চেঞ্জ করে বলছিলাম কিন্তু বলেছিলাম। স্যার স্যার মানে ডি half half শেলটা স্যার। স্যার একবার স্যার আপনি বলেছেন 3 ছিল স্যার, আবার এখানে আবার 6 কেন হলো? হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, যে আপনি তো বলছিলেন 3 হবে, এখানে আবার 6 হলো কেন? কোথায় 3 হবে বলছিলাম? ওই সময় রিমেইনিং 3 ছিল। ওই সময় রিমেইনিং 3 ইলেকট্রনস, এখন তো 6 ইলেকট্রনস, 6 হয়েছে। ও আচ্ছা স্যার, সেটা তোমার চেঞ্জ হবে। আরে বাবা, এটা তো মেলাতে হবে না, 26 ইলেকট্রনস, রিমেইনিং এখানে 2 রিমেইনিংটা শেষে যাবে। অরবিটে কিন্তু স্যার দিতে তো, শুধু আর 6 বসবে না স্যার। আরে বাবা, তো হাতে যে কটা থাকবে, 2 আর 2 4 হ্যাঁ। আছে, 10 আর 2 12 আছে, 18 20, হাতে কয়টা আছে? 26 টার মধ্যে 20 অ্যারেঞ্জ। হাউ মেনি ইলেকট্রনস রিমেইনিং ইন হ্যান্ড? 6, দ্যাটস ওয়াই হি হ্যাড 6। বাট যখন 23 ছিল তখন তো রিমেইনিং 3 ছিল বলে এখানে 3। আর ডিতে আরেকটা মনে রাখতে হবে, 10 এর বেশি যাবে না, 10 এর বেশি যাবে যাবে না। না। ওকে, যাবে না। আরেকটা কি টেস্ট করব? ওকে আরেকটা? স্যার। স্যার কিছু করেন হয়তো স্যার, না, সমস্যা নেই। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। Yes, sir, yes, দেখি। sir. পিতে স্যার পিতে কত এবার টাকা? এবার না পারলে কিন্তু আমি বকা দেবো, রাইট? স্যার পি Okay, sir. পি আচ্ছা, Sir, okay, কে sir. Okay, sir. আচ্ছা, কে বকা খেতে রাজি আছো আমাকে বলো, কে বকা খেতে রাজি আছো? স্যার সবাই রাজি আছে স্যার। Sir, আচ্ছা, সবাই okay. রাজি। সবাই রাজি। আচ্ছা, আমরা লেখো। রাজি আছি, রাজি আছি। আচ্ছা, which one is the electronic configuration of bromine? দেখো কত কঠিন জিনিস শেখাচ্ছে তোমাদের। ব্রোমিন আমার ফেভারিট স্যার। bromine 35। 35 Oh my God. আই ক্যান ডু দেখো দিস। তোমাদের কত কিছু শেখাবো, দেখো শুধু ওয়েট করো। দেখো 2 8 8 2 8 7 16 16, তাহলে কত হয়? 4 26 8 নাম্বার বি 2 8 17 7
C 2 স্যার কোবাল্ট Eight. দিলে ভালো হতো না 2 8 একটু ভুল হয়েছে মানে দেখো তো 8 দিয়ে 10 34 আছে। 9 দাও এখানে 8 দাও 2 8 18 7 Sir, C. D 3 হবে 2 Sir, C Eight. number. 2 8 number. 19 6 Sir, all are the Sir, same. C All are the number. same. Sir, এখানে all আমার are করাই same. শেখা নাই All are Sir, same. C number স্যার হবে। All are C same. হবে স্যার। Sir, অল C আর number সেম তো হবে। বটেই 35 ইলেকট্রন তো সবগুলোর মধ্যে আছে কিন্তু কোনটা কারেক্ট Sir, C number. Sir, আপনার 3 C. নাম্বার স্যার। তোমার নাম কি তোমার নাম কি Zaria Zakir। Same. জারিয়া জাকি গুড থ্যাংক ইউ আমার ভেরি নাম মাচ হচ্ছে যে স্যার তাহমিদ হোসেন। জারিয়া Sir, C জারিয়া হবে। জারিয়া জারিয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার স্যার আমিও তো স্যার সি আমিও বলছি। সি স্যার আমিও সি আমি আনমিউটেড বলছি। ছিলাম আমিও আমিও সি তুমিও সি বলেছো হ্যাঁ আচ্ছা স্যার আমিও সি সবাইকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকেই থ্যাঙ্কস কেউ তো বকা ছিল না। কেউ বকা খেলো না গুড আমি খুব খুশি হয়েছি আমি বকা না দেওয়ার জন্য ঠিক আছে কারণ আমার বকা দিলে তো এনার্জি লাগবে আমার বকা দিলে মেন্টালিটি আমার খারাপ হয়ে যাবে আমার রাগ হবে মেজাজ খারাপ হবে সো আমি খুব আপনার খুশি atom যে নষ্ট আমি হয়ে হাসি যাবে। খুশি আছি ওকে হ্যাঁ ভেরি গুড দেখি আমরা যদি ব্রমিন করি দেখো ব্রমিন গুড এত কঠিন কঠিন জিনিস পারো আমি তো অভিভূত তোমাদের কথা শুনে ওকে দেখো ব্রমিন বলো সিরিয়ালি বলো দেখি বলো স্যার তাড়াতাড়ি। 1s2 1s2 2s2 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 2p6 2p6 তারপরে 3s2 3s2 তারপরে 3p6 3p6 তারপরে 4s2 3d6 4s2 কয়টা হয়েছে এই পর্যন্ত 20 2 4 yes Yes, sir sir. 20 টা তারপরে 3D 3D 10। ভেরি গুড কয়টা হলো 4P5। 4p5 ভেরি গুড কে বলছে ভেরি গুড ভেরি গুড 3d স্যার 10 টা হলো কেন স্যার আমি তো বুঝি নাই স্যার আচ্ছা প্লিজ প্লিজ 10 হলো এই কারণে ডি তে তো আমি এখানে বারবার লিখছি ডি তে তো ম্যাক্সিমাম 10 এর উপর থাকবে না তো আমার আচ্ছা, ইলেকট্রন তো স্যার। হাতে আছে ওকে এখন আমি একটু অ্যারেঞ্জ করে লিখবো সাজিয়ে লিখবো ওকে 1s 22 2s 2p 26 3s 3p 3d এটা সাজিয়ে লিখলাম 3s 3p 3d এখানে আছে দুইটা 6 আছে 6টা 10। d তে আছে 10 4s 2 4P। আর 4p5 4P5। very good that is the k shell স্যার সি হবে স্যার সি that is the l shell that is the m shell that is the n shell এম শেল k shell এ maximum 2 l shell এ এম শেল 8। m shell এ 18। 18 স্যার M এম শেল shell এ 18 এন 7 7 স্যার C so number। this C is হবে, the sir. answer ইয়েস ওকে খুব ইন্টারেস্টিং নাকি ইয়েস Yes, স্যার sir. Yes, sir. Sir, কে কে এনজয় করেছো কে কে এনজয় করেছো আমি তো 4-5 স্যার জনের সবাই দেখছি আমি। এনজয় করেছে এনজয় করছে স্যার sir, আমি হ্যাঁ স্যার আমি আমার কথা হলো এনজয় করলে আমি দেখলাম 124 জন এখন দেখছি 99 স্টুডেন্ট তাহলে আমি কি করে বুঝবো তোমরা হ্যাঁ অনেকজন লিভ করছে তাহলে তারা এনজয় করেনি তাহলে কেমন করে হলো স্যার তো দেখেন আমরা কেন 99 ফাঁকি স্যার মারছো? আমরা আমরা এনজয় তো আছি। করছি at least। ক্লাসটা আচ্ছা তোমাদের এনজয়টা ওদের সাথে শেয়ার করবা যে তোমরা করো নাই তোমরা এনজয় করতে পারোনি আসলে স্যার, এটা কি এনজয় recorded করার মতো দিয়ে জিনিস দিবেন? হ্যাঁ এটা রেকর্ডেড দিয়ে দিবেন? আচ্ছা ওটা তোমাদের রেকর্ডেড দেওয়া হবে স্যার ইয়েস মনে স্যার হয় ইয়েস রেকর্ডটা দিয়ে দিলে স্যার ভালো হবে স্যার আচ্ছা, তো জুমের ক্লাসে স্যার হ্যাঁ, রেকর্ডেডটা recorded দিলে একটু ভালো ভালো হয় স্যার আচ্ছা অমিয় স্যার তোমাদের অমিয় স্যার অবশ্যই রেকর্ডটা দিয়ে দিবে তোমাদের তো যা হোক আমরা যে বিষয়টা শিখলাম এটা আসলে গত চ্যাপ্টারের পড়ানো তো এই লেভেলে তোমাদের ফর দ্য লেভেল অফ ক্লাস 8 আমরা এগুলো শেখাই না এর মধ্যে আরো অনেক ফ্যাক্টর আছে ক্লাস 9 এ যখন উঠবে তখন আরো শেখাবো বাট ইউ আর ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট হাউ টু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হাউ টু অ্যারেঞ্জ দ্য ইলেকট্রন ইন ডিফারেন্ট ওয়ে সো আমি সেটা তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করেছি এবং তোমাদের মোস্ট অফ ইউ Thank এবং you, আমি sir. খুব হ্যাপি আমি ভেরি মাচ হ্যাপি যে তোমরা এত কঠিন বিষয়টাও তোমরা সহজ করে বুঝেছো এবং রিয়েলি আমি খুব হ্যাপি অ্যাকচুয়ালি তো যা হোক আমি চ্যাপ্টার শুরু করেছিলাম চ্যাপ্টার নাম্বার কি বলে 8 কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন চ্যাপ্টার এবং সেখানে আমি তোমাদেরকে লিখেছিলাম সিম্বল আমার শেষ চ্যাপ্টার 8 মার্ক পড়া শেষ ইয়েস স্যার ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাহলে স্যার, তুমি আরো আমি মজা পাবে concept কিন্তু বেসিকটা একটু জানার ট্রাই করতেছিলাম। আচ্ছা ওকে তো দেখি আমরা একটু শিখি যে প্রথমে লিখতাম সিম্বল সিম্বল জিনিসটা হলো দ্য শর্ট এক্সপ্রেশন অফ অ্যান এলিমেন্ট অলরেডি আমি তোমাদেরকে লিখেছিলাম দ্য শর্ট এক্সপ্রেশন অফ অ্যান এলিমেন্ট ইজ কল্ড সিম্বল
The short expression of an element is called symbol. Called symbol. Okay. আচ্ছা, যেমন অক্সিজেনের সিম্বল কি ও, O. হাইড্রোজেনের সিম্বল কি H, sir. এইচ। আচ্ছা, একবার বলুন স্যার, দ্য শর্ট এক্সপ্রেশন। Bromine Br. The short expression of an element is called short Short expression. Short হ্যাঁ। expression The of short an expression of an element is called Short expression of an element is called symbol. What happened to us? An element is called symbol. Is called Symbol. 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 Okay, Symbol. আমি এখন সেকেন্ড কোশ্চেন লিখবো, 2 নাম্বার। Write down the rules of Rules of what, sir? writing A symbol. symbol. Okay. Rules of writing symbol, যে সিম্বল লেখার ইয়েটা লেখো তুমি, বা সিম্বল লেখার উপায়টা কি? রুলস অফ রাইটিং সিম্বল। ওকে, প্লিজ আমি আগে পড়াবো, তারপরে প্রশ্ন করবে। নাম্বার 1, the first rule is that there are some elements which are symbolized by the first letter and second And letter, second letter. or emphasis letter in the English name. কি বললাম? 1 নাম্বার রুলস মনে রাখবে। আমি বললাম there are some elements which are symbolized by the first letter of an English name. First letter মনে of থাকবে? their- Sir, first letter of the English. আমি লিখে দেবো, there are some elements ইয়েস স্যার, লিখে which দেন। are, Yes, Yes, sir, sir, লিখে দেন। আচ্ছা, স্যার লিখে Okay, গেলে লেখা- লিখে দেন, স্যার। write down, Your- there are your- some elements, there are some elements which are symbolized by the first letter স্যার হ্যাঁ, আমার একটা কোশ্চেন আছে। আমরা যতগুলো কেমিক্যাল এলিমেন্টস লিখি না কেন, ওগুলো আপনার অ্যাবোভ 2 লেটার্স এর উপর কেন হয় না? হ্যাঁ, তাহলে তার সিম্বল হলো না, That's the তাহলে name তো is ফুল, তাহলে তো মেনই হয়ে গেল, তাহলে তার সিম্বল হলো না। তুমি যদি 3টা লেটার লেখো, তাহলে তো সেটা একটা নেম, পুরা নেম হয়ে গেল। এই জন্য সিম্বলের ম্যাক্সিমাম 2টাও হতো না, একটাই হতো, কিন্তু একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে 2টা পর্যন্ত এসেছে। কথা বুঝছো? ওকে স্যার। জি স্যার। তো Okay, এটা sir. একটা, যেমন এক্সাম্পল কি, এক্সাম্পল যেমন হাইড্রোজেন, hydrogen. H, the first letter, carbon, C, nitrogen, N. N. Okay, etc. তাহলে 1 নাম্বার রুলস আমাদের ডান। There are some elements which are symbolized by the first letter of their English name. The first letter of their English name. Okay, number 1 done. Sir, Now, হ্যাঁ, sir, can you just explain the symbol of sodium? Sir, I didn't symbol, understand. আচ্ছা, ওকে ওকে, আমি আসবো প্লিজ, সোডিয়ামটা আসছে একটু পরে, সব শিখে যাবে। শুধু তো Number ইংলিশে ল্যাটিন নেমও হয়। হ্যাঁ, ল্যাটিন আসছি রে বাবা, একটু দেরি করো না, একটু ওয়েট করো, ওটা আসবে, ওটা আসবে, নেক্সট পয়েন্ট আসবে। ওকে, নাম্বার 2 হলো, দেখো, দেয়ার আর সাম এলিমেন্টস which are symbolized by the first letter or first letter and second letter, or There's some element. English name. Sir, first letter are First তারপরে letter এখানে কি- and second letter, first letter and second letter, or emphasis letter of their English name. English First letter, এমফাসিস হ্যাঁ, মানে হচ্ছে যেটাকে জোর দেওয়া হয়, জোর দেওয়া হয়,
হ্যাঁ, Yes. first letter must written Must be written. In the Latin or in the English, first letter must be written in the italic in form. capital letter and next one in The italic font. small letter. Sir, after second letter, what you have written? সেকেন্ড লেটারটা অবশ্যই সেকেন্ড লেটার অর নেক্সট লেটার বলতে যেটা বোঝানো হয়, পরে যেটা আসবে সেটা অবশ্যই স্মল লেটার দিয়ে লিখতে হবে। দেখো পড়ি, there are some elements which are symbolized by the first letter or দুইবার হয়ে গেছে নাকি, ফার্স্ট লেটার অর না, ফার্স্ট লেটার এন্ড সেকেন্ড লেটার, এইটুকু একটা আর ফার্স্ট লেটার অনলি ফার্স্ট লেটার দিয়ে হতে পারে। এটা ভুল লেখা হয়েছে। there are some elements which are symbolized by first letter and second letter, এটা কেটে দাও, first letter and second letter or emphasis letter of their English name. First letter must be written in capital letter and second one is written in small letter. Example দেখো, যেমন দেখো magnesium, very good, magnesium, it is the English name. So the first letter capital letter and second letter কিন্তু a লিখবো না এখানে, ম্যাগ জি, তাহলে এখানে লিখবো ম্যাগনেসিয়াম। স্যার এ হলো না কেন? ওই যে বললাম না, যেই It is যেই almost জিনিসের বেশি করে জোর emphasized দেওয়া আচ্ছা হয়, ওকে emphasize ওকে প্লিজ, একজন প্রশ্ন করার পরে আমাকে উত্তর দিতে দাও। যেমন দেখো ক্যালসিয়াম, বলো তো ফার্স্ট লেটার কি? সি, দিয়ে সেকেন্ড লেটার L. ছোটদের এ, ছোট হাতের, দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ ক্যালসিয়াম। এবার দেখো লিখি ক্যাডমিয়াম, বলো তো কি হবে? জিডি সি এ হলো না কেন, সেকেন্ড লেটার হলো না কেন? emphasize করা হয়েছে D-টা কারণ emphasize করা আর হয়েছে। আরেকটা বিষয় হলো এ তো হয়ে গেছে একবার, তাই না? তাহলে ক্যাডমিয়াম ডি তে এমফাসিস দেওয়া হয়েছে, সো ক্যাডমিয়াম, রাইট? ম্যাগনেসিয়ামে কি একই? ম্যাগনেসিয়ামের ওই রকম হয়তো, কিন্তু এম এ দিয়ে লেখা হয় না, মা হয়ে যায়, এই জন্য হয়তো বা এরকম হয়েছে, ম্যাগনেসিয়াম জি এর উপরে এমফাসিস করা হয়েছে, তাই এখানে ম্যাগনেসিয়াম। ওকে, তাহলে আমরা লিখতে পারি there are some elements which are symbolized by the first letter and second letter or emphasis letter of their English name. First letter must be written in capital letter and next one is written in the small letter. So this is the second rules, right? Yes, sir. সময় কি আর আছে না তোমরা চলে যাও? We're out of time, sir. সময় নাই স্যার। হয়ে গেছে। তাও আচ্ছা, স্যার, তোমরা কি চলে যেতে চাও না থার্ড রুলসটা জেনে যেতে চাও? Sir, রুল দেখতে বলেন। rule then. Rule then, অনেক time আছে, sir. আচ্ছা, থার্ড রুলস লেখো তোমরা, আমি মুখে বলবো, আমি আর লিখবো না, লেখো there are some elements, লেখো, write down, there are some elements, Sir, write next. down, হ্যাঁ 3 নাম্বার রুলস লেখো, there are some elements which are symbolized by Yes, which sir. are symbolized by Sir, তারপর? the first letter there are some elements which are symbolized by the first letter or Sir, বলেন। or first letter and second letter or emphasis letter, first letter and second letter or emphasis letter of their Latin name, of their Latin name, of their Latin name, of their Latin name, লিখছো? Yes sir. Yes, sir. Of the First Latin name. Latin name, হ্যাঁ লেখো, first letter is written in capital letter, first letter is written in capital letter and second letter or emphasis letter is written in small letter.
First letter is written in capital letter. and second letter or emphasis letter is written in small letter. অ্যান্সার তারপর শেষ। এখন এক্সাম্পল দেখো, iron. এক্সাম্পল ওকে প্লিজ and এর পর কি স্যার? এক্সাম্পল ইংলিশ নেম, ল্যাটিন Iron. নেম, ওকে সিম্বল প্লিজ আগে এটা লেখো আমি যেভাবে লিখছি সিম্বল। দেখো নাম্বার 1 সোডিয়াম ইজ দ্য ইংলিশ নেম, ল্যাটিন নেম হলো নেট্রিয়াম, নেট্রিয়াম, সিম্বল হলো ফার্স্ট লেটার ল্যাটিন নেমের এন and second letter A, so this is the symbol. Number 2 iron, iron is the English name ferrum, ferrum, first letter F, second letter E. Silver, argentum, first letter is A, আর দিলে আর্গন হয়ে যায়, মানে argentum, silver, silver, Argentum. argentum, right. এখন দেখো এখানে A আর দেব না, সেকেন্ড লেটার দেব না, আর G দেব এখানে, so this is the symbol of silver. Number 4 gold, gold এটা AU. অরাম, অরাম এটা হলো AU. So these are the rules of writing symbol, these are the rules of writing Writing symbol. symbol. ওকে এখন বলো সবাই কি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Yes, স্যার। তাহলে আমরা আজকে শিখলাম শুধুমাত্র সিম্বল। আমাদের যে লিখেছিলাম আমি তোমাদের এখানে Yes. the 4 terms actually symbol, formula, valency, radical already finished symbol এবং আমরা শিখেছি। এবং আরেকটা বিষয় মনে রাখবে তোমাদের আজকে আমি সবগুলো শেষ করতে পারলাম না ডিউ টু দা আমাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যারেঞ্জ করার জন্য। ওকে তো আমার ক্লাস শেষ, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে 3টা কথা বলবো, মনোযোগ দিয়ে শুনবে। নাম্বার 1 ক্লাসে এনজয় করতে হবে। আমার আসলে মূলত উদ্দেশ্য ছিল আজকে যে আমি তোমাদের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে কিছু জিনিস দেখাবো তোমাদের একদম প্র্যাকটিক্যালি, তোমরা ইন্টারেস্ট পেতে, বাট ল্যাব বন্ধ হওয়ার থাকার কারণে আমি শেখাতে পারিনি। আমি নেক্সট ক্লাসে ল্যাবে গিয়ে ক্লাস নেব এবং তোমাদের খাতা মানে হাতে কলমে কিছু জিনিস শেখাবো যে আসলে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কেমন করে হয়। নাম্বার 1 কিছু নিয়ে বসবো। হ্যাঁ তোমরাও দেখবা, আমার কাছে এখানে দেখাবো, তোমরা দেখতে খুব মজা পাবা। নাম্বার 2 হলো আমাদের কিছু লাগবে It স্যার? is my wish to see a practical. যখন লাগবে তখন আমি তোমাদেরকে বলবো কিছু জিনিস কিনবে, তোমাদেরকে আমি বলবো এই জিনিসগুলো কেন, তখন তোমরা শিখবে। কিন্তু আমার সবথেকে একটা দুঃখের বিষয় আছে, সেটা হলো জুমে ক্লাস তোমাদের খুব একটা ডিমান্ড, জুমে ক্লাস নেন। আমার কিন্তু ফেসবুকে ক্লাস ছিল, তারপরে তোমাদের বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ওকে ঠিক আছে, দোয়া করো, আমরা সবাই ভালো ক্লাস নেই, কোনো সন্দেহ স্যার নেই। নেক্সট ক্লাস কি আপনি ল্যাবে নিবেন? হ্যাঁ ক্লাসটা নিয়ে স্যার। ল্যাবে নিয়ে দেখবো, যে ল্যাবে আমাদের জিনিসপত্রগুলো তোমাদেরকে দেখাবো, পরিচিতি করাবো, কিভাবে রিঅ্যাকশন হয়, কিভাবে কি হয়, সবগুলো দেখাবো একটা একটা করে। স্যার ওকে ক্লাসটা জুমে নিয়ে স্যার, তাহলে সুবিধা হবে স্যার। হ্যাঁ জুমে নেব, স্যার আচ্ছা জুমে নেব। হ্যাঁ স্যার জুমে নেন। আচ্ছা ওকে ঠিক আছে বাবা, ভালো থাকবে সবাই। ওকে আল্লাহ হাফেজ। Okay, sir. Allah Thank you, Hafiz, sir. sir. Assalamu alaikum, Assalamu sir. alaikum.